तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। मातृ रचनावली पार्ट 3 धम्मपदर टीका मार्ग। सकल मार्ग मध्यरे अष्टांगिक मार्ग हेउची श्रेष्ठ मार्ग। सकल सत्य मध्यरे चतुर्विध आर्य सत्य हेउची श्रेष्ठ सत्य। आसक्ति मुक्ति लाभ करिबा हेउची अवस्था मानक मध्यरे सर्वोत्तम। नर मानक मध्यरे बुद्ध ही श्रेष्ठ। यह ही यथार्थ मार्ग। दृष्टि रे परिशुद्धता अर्जन करिबा लागि अन्य कोनोसी मार्ग ही नाही। तुमे एही मार्ग रे ही चाल, देखिबो स्वयं मार ही अडुआरे पड़ी जीवो। मन पगई देवी मार होची कौन? जो विरोधी शक्ति बा आसुरिक शक्ति को मार बोली बुद्ध तांकर धम्मपदरे वर्णना करछथि। स्वयं मार ही अडुआरे पड़ी जीवो। यही मार्ग रे अग्रसर होई पारिले तुमे निजर जाबतीय दुखर अंत करि पारिबो। जीवन रु कंटक दूर करिवार उपायटिकु शिक्षा करी ही मु एही मार्गटिकु परिचित कराइछि। उद्यम तुम निज भीतर ही हेबा उचित। तथागत माने मार्गटिकु केवल बताई देई पारिबे। जो माने ध्यान वृत्तिर सहित एही मार्गटिरे अग्रसर हेबे सेही माने ही मारर बंधन रु मुक्ति लाभ करिवे। जाबतीय संस्कार केवल क्षणस्थायी। जेतेबेले उपलब्धि द्वारा तुमे एही सत्यटिर परिचय पाइबो सेतेबेले तुमे दुख मुक्त होई पारिबो। यह ही हेउची शुद्धतार मार्ग। जाबतीय संस्कार दुखर ही अधीन। जेतेबेले उपलब्धि द्वारा तुमे एही सत्यटिर परिचय पाइबो सेतेबेले तुमे दुख मुक्त हेबो। यह ही शुद्धतार मार्ग। जाबतीय वस्तु अनात्म और निसार। जेतेबेले उपलब्धि द्वारा तुमे एही सत्यटिर परिचय पाइबो सेतेबेले तुमे दुख मुक्त हेबो। यह ही शुद्धतार मार्ग। युवा बा बलवान होइतिले मध्य जिए कार्य करिवार समय आसी पहुंचीबा बेले कार्य करे नाही सिए प्रकृति रे आलस्य मध्यरे रहिताए एवं तार मन नाना वृथा भावना द्वारा परिपूर्ण होई रहिताए। जी आलस्य भितरे एते बेसी मजी करी रहिछि सिए कदापि प्रज्ञान मार्गटिको लाभ करि पारिबो नाही। वाणी रे संयम अवलंबन करिबा, मन को निजर नियंत्रण रे रखिबा, मंद कर्मरु निवृत्त होई रहिबा, सर्वप्रथमे कार्यर एही तीनोटी क्षेत्र रे शुद्धता अर्जन करिया को पड़िबो। कोटा कोटा कहिले वाणी आउ मन आउ मंद कर्म। तेबे जाई आमे महज्जन मानक द्वारा प्रदर्शित पथटी को लाभ करि पारिबा। ध्यान रु प्रज्ञा जात हुए, ध्यान व्यतीत प्रज्ञार क्षय हुए। अग्रगति एवं अधपतनर एही दुई बाटटी को उत्तम रूपे जानी जो मार्ग तार प्रज्ञा को वृद्धि करिवो सेही मार्गटी को ही अवश्य ग्रहण करिवो। केवल गोटे वृक्ष को नुहे
ତୁମେ ବାସନାର ସମୁଦାୟ ଆବରଣଟିକୁ ହିଁ କାଟି ପକାଅ, କାରଣ ଏହି ଅରଣ୍ୟରୁ ହିଁ ଭୟର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ, ଗଛ ଓ ଅଗଛର ଏହି ଅରଣ୍ୟକୁ କାଟି ପକାଅ ଏବଂ ସକଳ ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଏଠି ଗଛ ଅଗଛ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ତା ଭଲ ବାସନା ହଉ କିମ୍ବା ନିମ୍ନଗତ ବାସନା ହଉ, ବାସନା ସବୁବେଳେ ବାସନା। ତେଣୁ ବାସନାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ପୁରୁଷର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବାସନା ରହିଥାଏ, ଜଣେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ବାସନାଟିକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ଉତ୍ପାଟିତ କରି ନ ଦେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମନ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ମାର କ୍ଷୀରକୁ ଆଦରି ରହିଥିବା ବାଛୁରୀ ପରି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଶରତ ଋତୁରେ ଫୁଟୁଥିବା କଇଁ ଫୁଲକୁ ଜଣେ ଆପଣା ହାତରେ ଉତ୍ପାଟିତ କରି ଆଣିଲା ପରି ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମପ୍ରୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଟିତ କରି ଆଣ। ନିର୍ବାଣ ରୂପୀ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ମାର୍ଗଟିକୁ ସୁଗତ ମାନେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ କେବଳ ସେହି ମାର୍ଗଟିର ଅନୁସରଣ କର। ମୁଁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏଠି ରହିବି, ଶୀତ ଦିନେ ସେଠି ରହିବି ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହିବି। ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଏହି ସବୁ କଥା ଭାବିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତା ଜୀବନରେ ଯେ ହୁଏତ କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣିନଥାଏ। ଏବଂ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି କବଳଗତ କରେ। ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ କୌଣସି ଗ୍ରାମ୍ୟକୁ ବନ୍ୟା ଭସାଇ ନେଲା ପରି ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ କୁଆଡେ ମନ କୁଆଡେ ବୋହି ନେଇ ଯାଇଥାଏ। ଆମକୁ ଆମ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ରଖିବେ ନାହିଁ, ବାପା ବା ଆମର ପରିବାର ବି ଆମର ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ଆମକୁ ଧରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ କେହି ଆମର ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି କଥାଟିକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସଦାଚରଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ କରେ ଏବଂ ନିର୍ବାଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ମାର୍ଗଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଆଦୌ ଡେରି କରେ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କେତୋଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରିକି ବାଣୀରେ ସଂଯମ ରହିବ, ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହିବ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭଲ କଥା। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ବାଣୀରେ ସଂଯମ ଆଚରଣ କରିବା, ନିରର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ନ କହିବା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ମୌନ ରହିବା ନୁହଁ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତାପରେ ରହିଲା ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ। ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କେମିତି କଣ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ତ ନିହାତି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତାହା ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ମାର୍ଗ, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ଏଠି କେବେ ବି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ବା ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହବା କଥା କୁହାହଉନି। ସକଳ ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେଇ ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ବୋଲି ଯଦି ପ୍ରୟାସରେ ଲାଗି ରହିଥିବେ, ତେବେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସେଠି ସମର୍ପଣର ମାର୍ଗ କହିଲେ ପରମଙ୍କ ପାଖରେ, ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ପାଖରେ ନେଇକରି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରଖିବା, ଚୈତ୍ୟସତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ସେଥିପାଇଁ ମାର୍ଗଟି ସହଜ ମାର୍ଗଟି ବତାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହିବା, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭଲ କଥା। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାରି ମୂଳଭୂତ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ଭାରି ଉତ୍ତମ କଥା। ଜଣେ ପୁରୁଷର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କାମନା ରହିଥାଏ, ସେହି କାମନାକୁ ମନ ଭିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉତ୍ପାଟିତ କରି ନ ଦେଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମାର କ୍ଷୀରକୁ ଆଦରି ବାଛୁରୀ ଯେପରି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଶରତ ଋତୁରେ ଫୁଟୁଥିବା ଗୋଟେ କଇଁ ଫୁଲକୁ ଜଣେ ଯେପରି ହାତ ବଢାଇ ଉତ୍ପାଟିତ କରି ଆଣେ, ନିଜ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆତ୍ମପ୍ରୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ପାଟିତ କରିଦେବ। ଆମର ଧ୍ୟାନ ଲାଗି ଏଗୁଡିକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। କାହିଁକିନା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ମା ଯେ ଅବଲୋକନ କରିବା,
ଅବଲୋକନ ପରେ ସତର୍କ ରହିବା। ଅବଲୋକନ କରି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗତିବିଧି ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ପରମଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ବା ପରମଙ୍କ ଆଡକୁ ନବାରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହିଁ, ତାକୁ ଧରି ଉତ୍ପାଟିତ କରି ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା କିମ୍ବା ତାକୁ ଧରି କରି ନେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ପାଖରେ, ଚୈତ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା କରି ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମ ଜୀବନରେ କାଲି କଣ ଘଟିବ ତୁମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣିନାହ। ଏଠି ଯୋଉ ଶେଷ ଆଡକୁ କହୁଥିଲେ, ଲେଖିଛନ୍ତି ଟୀକାରେ ଯେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏଠି ରହିବି, ଶୀତ ଋତୁରେ ଏଠି ରହିବି। ଭିକ୍ଷୁ ମାନେ ଯଦି ଏଇ କଥା ଭାବିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସେଠି ରହିବି, ତାହେଲେ ତ ତମେ ପୁଣି ଆସକ୍ତ ହେଇଗଲ ନା। ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଆସକ୍ତି ହୁଏ, ସେଭଳି ତୁମେ ବି ଏଠି ଆସକ୍ତି ରହିଲ। ତେଣୁ ଆସକ୍ତି ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ କଣ କରିବ, ଭଗବାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଯୋଉ କରୁଛ ଯେ କାଲି ସକାଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତୁମେ ବହୁତ ଯୋଜନା କରୁ। ତୁମେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛ, ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ବେଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛ। ଆଗାମୀ କାଲି ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଶେ କେତେ ସବୁ ଯୋଜନା କରିବାରେ ଲାଗିଛ। ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଏହି ସବୁ କିଛିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖୁଛି ଏବଂ ସିଏ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି ହାବୁଡି ଯାଇ ପାରିବ, ତୁମେ ସେଇଠି ବିଷୟରେ ମୋଟେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରୁନା। ସେଥିପାଇଁ ଋଷିମାନେ ବା ସାଧୁମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜକୁ, ଯଦିଓ ଏ ମାର୍ଗଟି ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ମାର୍ଗ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସତର୍କ ସଚେତନ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ କାଲି ସକାଳେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇପାରେ। କାରଣ ହଉଛି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ବା ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟତା ବୋଧ ରଖନ୍ତି ନିଜକୁ ସଚେତନ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେ କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ମୋର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ହୋଇଯାଏ, ମୁଁ ଯଦି ସେତିକି ଭଗବତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ, ଭଗବତ ଚିନ୍ତାରେ ନିଜେ ଯଦି ବଞ୍ଚି ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ କଣ ପୁଞ୍ଜି କରି ରଖିଛି ଯୋଉଟା କି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋତେ ଦିବ୍ୟ ଲୋକକୁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେପରି କୌଣସି ଟିକକ ସମୟ ବି, ଛୋଟିଆ ଏକ କ୍ଷୀଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ବି ଯେପରି ଭଗବତ ଚିନ୍ତାରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ନ ରଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସଚେତନ ରହିବି ଏବଂ ଭଗବତ ଚିନ୍ତାରେ, ଭଗବତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ କଟୁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡରିକରି ସଚେତନ ହବାକୁ ନ କରି ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ, ମଣିଷ ଏତେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇଯାଏ, ଏମିତି ଢିଲା କରିଦିଏ ଯେ ତାକୁ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବାନ୍ଧି ରଖା ନଯାଏ, ତେବେ ସିଏ କଣ କରେ, ଟିକିଏ ଯଦି ଢିଲା ଦେଲେ ସେ ପୁରା ଢିଲା ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି କହନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଲା ମାନେ ସେ ବାହା ଗିଳିଦବ। ଯୋଉ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଦେଲେ ବାହା ଗିଳିଦବ, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୈତନ୍ୟସତ୍ତା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ନ ହେଇଛି, ଚୈତନ୍ୟସତ୍ତା ଦ୍ଵାରା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚାଳିତ ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଟିକେ କୋଉଠି ଢିଲା ସେ ପାଇଲା, ତେବେ ସିଆଡେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଡିଗଲା। ଆଉ ତେଣୁ ଇଏ ତ ଶକ୍ତି, ବାହାରର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ତ ଅନେଇକି ବସିଛି କୋଉଠି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭୟ ରଖ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଭୟ ଏକ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି, ଯିଏ କଣ କରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଆଡକୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନେଇଯିବ ଏବଂ ଭଗବତୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିପାରେ, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଆସି ଆମ ପାଖରେ ହାବୁଡି ଯାଇପାରେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଜ୍ଞାନ ରହିବା। ତେଣୁ ଆମର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ତଥାପି ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିକାଶର କ୍ରମରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବିକଶିତ ଏପରି ଏକ ସ୍ତର ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ଏସବୁ କଥାକୁ ଯାଇ କହିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଯେ ଏକାନ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ, ତୁମେ ଏହିପରି ଏକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚ, କେବେ ହେଲେ ଲିପ୍ତ ହୋଇପଡ ନାହିଁ।
ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ସହିତ ସମତାଳ ହୋଇ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ରଖିପାରିବ ଏବଂ ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ଛନ୍ଦଟି ଅନୁସାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିପାରିବ। ଏଇ କଥାଟି ବେଶ ବୁଝି ହେଉଛି। ଏମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଗତ ଏତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରୁ ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବା, ଏମିତି ଏକ ଜଗତ ରହିଛି ଯୋଉଠି ଚିନ୍ତା ଆଦୌ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ଏବେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରୁନୁ, ଭାବି ପାରୁନୁ ଯେ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଆମେ ସତରେ ମଣିଷ କେମିତି ରହିବ। ଘରେ ଟିକେ ଜୋର ଶବ୍ଦ, ଟିକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ଟିକେ କଳିତ କାରଳ ନହେଲେ ଲୋକ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ନୀରବ ରହିଲେ, ବାହାର ଲୋକ ନୀରବ ରହିଲେ ନିଜେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ। ସେଇପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଜଗତ ରହିଛି, ଯୋଉ ଜଗତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଏତେ କଥା ହଉଛୁ ନା, ସେଗୁଡା ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ନାହିଁ କଥା ହବା, ଆଉ ସେଇଥିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ବଞ୍ଚିବ। ତାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ କଣ, ତୁମେ ଏହିପରି ଏକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚ, କେବେ ହେଲେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ପଡ ନାହିଁ, କୋଉଠି କାହା ସହିତ ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଅନି। ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ହଉ, ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ହଉ, ନିଜର ଧାରଣା ପ୍ରତି ହଉ, ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରତି ହଉ, ନିଜର ଚିନ୍ତା ପ୍ରତି ହଉ, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଲିପ୍ତ ହୋଇ ପଡ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ପଶିକିରି ନିଜେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆସକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ହେଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ସମତାଳ ଦେଇ ଆପଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ରହିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନରେ ସେ କଥାଟିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ମା ଏଠୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ କହୁଛି ଅସଲ କଥା ପ୍ରକୃତରେ କଣ? ଅସଲ କଥା ହଉଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଏଠାରେ ଆମକୁ ଏପରି ଏକ ଧାରଣା ମିଳୁଛି ଯେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମହଜୁଦ ହେଇ ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେ କଥା ଯାହା ପଛକେ ମାଲୁଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିଭାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ତଥାପି ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷତଃ ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ଏପରି ଅନେକ କଥା ରହିଛି ଯାହାକୁ କହିବା ଲାଗି ଆଦୌ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ତା ନହେଲେ ଆମକୁ ହୁଏତ ଏହିପରି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦିମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିଗଲାଣି। ମନର ଆଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲାଣି ଏବଂ ଏପରିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଏବଂ ଗଭୀର ବୋଧ ଶକ୍ତିର କେତେ କେତେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ 1950 ମସିହାରେ ଡିସେମ୍ବର 5ରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କଲା, ତା ପରଠାରୁ ଏଇ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି। ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ମନର ଆଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲାଣି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଆଉ ଗଭୀର ବୋଧ ଶକ୍ତିର କେତେ କେତେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏପରି ଏକ ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ଗତ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଆସି ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତା ଫଳରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଚାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏକଦା ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଚାର ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚେତନାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ବିଚାର ରୂପେ ଚହଲାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଆପଣାର ସମସ୍ତ ସଂଗତିକୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକ କ୍ରିୟା କରିବା ଲାଗିଛି। ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅଗ୍ରଗତି ଆଦୌ ଖୁବ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହୋଇନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହେଇନାହିଁ। ଏଟା 1958 ମସିହାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି କେତେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ପଶ୍ଚାତ ଗତି ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ମାତ୍ର ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବୋଧର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ବୃହତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏପରି ମନେ ହେଉଛି ଆମେ ଏକ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମର ବାଟରେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଲାଗିଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଏକଦା ସର୍ବପ୍ରଥମ ମହତ୍ୱର ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋକରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଅତି ମାମୁଲି ପରି ଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖରାପ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡେ ଅରାଜକତା, ଚାରିଆଡେ ଅଜ୍ଞାନ, ଏ କଥାଟିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ନୁହେଁ କି? ସବୁ କିଛି କେଡେ ମାମୁଲି ଆଉ ବୈଚିତ୍ର୍ୟହୀନ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଏକ ସମଗ୍ର ଉପଲବ୍ଧି ଓ ଏକ ସମଗ୍ର ରୂପାନ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା
ଓ ସୌସମ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରୁଥିବା ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣାର ଏହିପରି ଏକ ସନ୍ଦେଶ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ସନ୍ଦେଶଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଦେଶ, ଏକ ଗତିଶୀଳ ସନ୍ଦେଶ। ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଏଇଟା ତ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କଥା ହଉଛୁ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। କେବଳ ଫଟୋରେ ବା ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ନିଜର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ, ନିଜର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ତେବେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏଡେ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥିଲା, ସେଗୁଡିକ ଆପେ ଆପେ ଭୁଷୁଡି ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସଂକଳ୍ପଟି କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ବୋଲି ବୋଧ ହଉଥିଲା, ଯୋଉଗୁଡିକ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ବୋଲି ବୋଧ ହଉଥିଲା, ସେଗୁଡାକ ଆପେ ଆପେ ଭୁଷୁଡି ପଡିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଲୋକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଗର ସେଇ ଛାୟାଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ କାମୁଡି ପଡି ରହିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରିବ କି? 27 ଜୁନ 1958। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକ, ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ବା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା, ତାପରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସତରେ ବହୁତ ଅଳିକ, ମାନେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର କଥା ଆସିନଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ ଯଦି ବି ଆପଣ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚେତନା ରୂପାନ୍ତର କଥା କଳ୍ପନା କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କଲା ପରେ ଏତେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଏବଂ ଗଭୀର ବୋଧ ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ ହଉଛି, ଆଗରୁ ନଥିଲା ଏତେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଲୋକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହବ, ସେତେବେଳେ ଛାୟାଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ କାମୁଡି ପଡି ରହିବାକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା, ସେ କାହିଁକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିବ କହୁନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଏଇ ଏତିକି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାଦେୟ ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେଇଦବା। ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ, କିଏ ଗାଳି ଦଉ, କିଏ ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ସବୁ ଯାକ ନେଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡିଦେବେ। ଯାହା ହବ ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଆମେ ରହିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।